بلیٹن کا آغاز کریں گے اچھی خبر سے۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، بجلی کے نرخوں میں 33 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ کمی کی درخواست نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں کتنی کمی ہوگی، حتمی فیصلہ نیپرا کرے گا۔ بجلی کے نرخوں میں 33 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان، اور بجلی کے نرخوں میں اس کمی کے حوالے سے کیونکہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے اور اس کا اعلان جو ہے وہ رات تک کیا جائے گا۔ یہ درخواست نیپرا میں جمع کرائی جائے گی اور اس کو 27 دسمبر کو سنا جائے گا۔ بجلی کے نرخوں میں 33 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ کمی کی درخواست نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں کتنی کمی ہوگی، حتمی فیصلہ نیپرا ہی کرے گی۔ پاک فوج نے آوران کے علاقے مشکئی میں گھر دکانیں متاثرین کے حوالے کر دی۔ ISPR کے مطابق آوران میں مکان اور دکانیں 2013 کے زلزلے میں بے گھر ہونے والے افراد کو دی گئیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق۔ ISPR کا بتانا ہے کہ وہ تمام دکانیں اور مارکیٹیں جو متاثر ہوئی تھی وہ اب حوالے کر دی گئی ہیں جو اصل ان کے مالکان ہیں۔ پاک فوج نے آوران کے علاقے مشکئی میں گھر دکانیں متاثرین کے حوالے کر دی ہیں۔ ISPR کے مطابق آوران میں مکان اور دکانیں 2013 کے زلزلے میں بے گھر ہونے والے افراد کو دی گئی ہیں۔ پاک فوج نے آوران کے علاقے مشکئی میں گھر دکانیں متاثرین کے حوالے کر دی ہیں۔ ISPR کے مطابق آوران میں مکان اور دکانیں 2013 کے زلزلے میں بے گھر ہونے والے افراد کو دی گئی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے کے بے نظیر مہدی سے۔ جی بے نظیر بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جیسے کہ آمران میں ایک زلزلہ آیا تھا بلوچستان کے علاقے میں، اور وہاں پر جو ہے شدید زلزلہ تھا اور 100 سے 200 سے زائد جو ہے وہاں پر لوگ جو ہے اس زلزلے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور بالکل تہس نہس ہو گیا تھا وہ ایک گاؤں جو تھا۔ اور 6 مہینے پہلے اب سے پاک فوج نے جو ہے یہ ایک ماڈل ولیج بنانے کا جو پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، اور 6 مہینے کی کم مدت میں یہ جو ہے گاؤں جو ماڈل ولیج ہے وہ تیار کر لیا گیا۔ اور اس میں ساری جو بھی ایک ماڈرن ولیج کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، حالانکہ یہ بہت دور دراز کا علاقہ ہے، لیکن پاک فوج نے اپنی کوششوں سے بجلی، سولر سسٹم کا سارا یہاں پہ موجود ہے، اسکول، ہاسپٹل، سب کچھ جو ہے اس ماڈل ولیج کے اندر بنا کے دیا ہے۔ کور کمانڈر سدن جو تھے انہوں نے چابیاں جو ہیں وہ جو وہاں کے رہائشی ہیں آج ان کے حوالے کی، اور یہ جو سارا پروجیکٹ ہے اور یہ تمام جو وہاں پر سہولیات بھی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاک فوج نے یہاں پر پہلے جو گاؤں تھا جو کہ زلزلے سے تباہ و برباد ہو گیا تھا اور اب جو بنا کے دیا ہے اس میں تمام زندگی کی بنیادی ضروری سہولیات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ بے نظیر مہدی، تفصیلات بتا رہی تھی۔ اور اب بات کریں گے بڑے کیس کی، بڑی سماعت اور بڑے نتائج سے متعلق۔ نتیجہ کیا ہوگا، نواز شریف پاس ہوں گے یا پھر فیل، گھر جائیں گے یا جیل؟ فیصلے کی گھڑیاں قریب آ گئی۔ العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کا طویل ٹرائل کا فائنل راؤنڈ بھی آج مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ ریفرنس میں وکیل صفائی حاجہ حارث کے جواب میں دلائل مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ نیب پروسیکیوٹر کے خطمی دلائل ابھی جاری ہیں۔ حاجہ حارث نے اپنے دلائل میں حنیف عباسی اور جہانگیر ترین کے کیس کا حوالہ دیا۔ جج محمد ارشد ملک نے استفسار کیا، اگر اس تنخواہ سے متعلق آپ کا موقف درست بھی جان لوں تو اس کا اس کیس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کی صرف ملازمت ثابت ہو رہی ہے، ملکیت نہیں۔ 3 ججز نے JIT بنوائی تھی اور انہوں نے اپنا فیصلہ JIT رپورٹ دیکھ کر ہی دیا۔ 28 جون کو ان تینوں ججز کے فیصلے پر 5 ججز نے دستخط کیے۔ اسی 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ نیب پروسیکیوٹر کے خطمی دلائل کے بعد فاضل جج ارشد ملک دونوں ریفرنسز میں سوال اور جواب کریں گے، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے احتساب عدالت میں العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس سے متعلق جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب نیب پروسیکیوٹر کے ختمی دلائل جا رہے ہیں، جبکہ حاجہ حارث جو ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آج محفوظ کیا جا سکتا ہے جج ارشد ملک کے سوال و جواب کے بعد۔ نمائندہ نیونو سعد بن الطاف مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی سعد، آپ بتائیے گا ابھی ڈیٹیلز کیا ہیں آج کی؟ جی بالکل، 13 ستمبر 2017 سے احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی سماعت کا آغاز ہوا تھا، جو تقریباً 1.25 سال جاری رہا۔ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوئی اور آج حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، بالکل اب اختتام کے قریب ہیں دونوں ریفرنسز، ایون فیلڈ اور فلیگ شپ۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک جو ہے فلیگ شپ ریفرنس میں خواجہ حارث نے جو جواب الجواب کے دلائل تھے وہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد اب نیب پروسیکیوشن کی جانب سے پہلے اکرم قریشی نے جواب الجواب کے دلائل دیے، اور اب جو سردار
افسار مظفر ہیں وہ جواب الجواب دے رہے ہیں. انہوں نے جواب الجواب دینے سے پہلے عدالت کو کہا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا, 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ لوں گا اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. جو سوال و جوابات کا سلسلہ تھا جو جج ارشد ملک نے پوچھنے تھے وہ بھی بیچ میں آج دیکھنے میں آیا کہ کور ہوتے رہے, کیونکہ ایک FZD سے متعلق تھا اور اس طرح کے دیگر کچھ چند سوالات تھے جو کنفیوز کر دے جج ارشد ملک کو. وہ انہوں نے آج دوران سماعت جب جواب الجواب خواجہ حارث دے رہے تھے تو اس وقت ہی کئی سوالات کے جوابات حاصل کر لیے ہیں. تو اب یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جواب الجواب کے بعد جو فلیگ شپ میں نیب پروسیکیوشن دے رہی ہے اس کے بعد کوسچن آنسر کا سیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ ہوگا, اور اس کے بعد اگر ہوا تو صرف اور صرف فیصلہ ہی محفوظ ہوگا. تقریباً 1.25 سال سے زائد عرصہ ہو گئی ان دونوں تینوں ریفرنسز کو, جس میں پہلے ایک ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد 2 ریفرنسز جو ہے کمرہ عدالت نمبر 2 میں منتقل کر دیے گئے تھے, اور اب جج ارشد ملک جو ہے ان دونوں ریفرنسز کا فیصلہ آج متوقع ہے کہ وہ محفوظ کر لیں گے. جی سعد, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں سے مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں جب سے یہ کیس چل رہا ہے, تو آپ نے دیکھا نیب پراسیکیوٹر وہاں پر کیا موقف اختیار کرتے رہے اور اسی طرح سے خواجہ حارث نے کیا دفاع پیش کیا, تو کیسے سم اپ کریں گے اس ساری کارروائی کو, ان ساری سماعتوں کو آپ؟ جی دیکھیں لقمان, دونوں جانب سے جو ہے اب پوری کوشش کی گئی, پوری طاقت لگائی گئی کہ وہ کیس جو ہے دونوں میں سے جو بھی ہیں کہ ہم ہی جیتے, لیکن ابھی بھی خواجہ حارث جو ہے حتمی دلائل جب دے رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ FZD سے متعلق جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف نے تنخواہ لی, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. دوسری جانب نیب پروسیکیوشن نے بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کیس کو لڑا, اور آج کافی اہم دن ہے دونوں جانب سے, کیونکہ آج جو 1.25 سال کی محنت ہوگی نیب پروسیکیوشن کی جانب سے اور خواجہ حارث کی جانب سے, اس کا فیصلہ بھی ساتھ ساتھ محفوظ ہوگا, کیونکہ خواجہ حارث نے بھی کیونکہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلی ہے, ایسا تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ کسی بھی ریفرنسز کی سماعت جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ہو. 1.25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی تک یہ ریفرنس جو ہے وہ چلا ہے, اور خواجہ حارث اور نیب پروسیکیوشن ٹیم جو ہے روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آتی رہی. 180 سے زیادہ مرتبہ جو ہے سابق وزیر اعظم بھی اس ریفرنس میں یہاں پر آئے ہیں, اور صرف اسی ریفرنس کی وجہ سے. تو آج جہاں جہاں ان دونوں ریفرنس کا فیصلہ محفوظ ہوگا, وہیں بھی دونوں جو وکلا ہیں نیب پروسیکیوشن اور خواجہ حارث, ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ بھی جو ہے محفوظ ہوگا, کیونکہ دونوں نے اپنی طرف سے جو ہے کافی زور لگایا کہ اپنی طرف سے مضبوط کیس لڑا جائے اور فیصلہ جو ہے ان کی حق میں آئے. آج اب کچھ دیر تک یہی کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا, فلیگ شپ کا بھی اور ایون فیلڈ کا بھی, لیکن ابھی نیب پروسیکیوشن کی جانب سے جو ہے وہ حتمی دلائل جو ہیں وہ جواب الجواب کے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, لیکن زیادہ وقت نیب جواب الجواب میں اپنے حتمی دلائل دے رہے ہیں. سعد بن الطاف اب تک کی سماعت سے متعلق بتا رہے تھے, شکریہ. مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف سرخرو ہوں گے, ان پر 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی. حکومت جیسی خود ہے اس سے ارد گرد بھی ویسا ہی نظر آ رہا ہے. سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہونا, حنیف عباسی کی بیٹی کا معاملہ سیاسی انتقام نہیں تو کیا ہے؟ 100 سے زائد پیشیاں محمد نواز شریف صاحب نے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مقدمے میں بھی سرخرو کریں گے. آج 15-20 دن گزرنے والے ہیں اور سعد رفیق صاحب کا آرڈر جاری نہیں ہوا. اس لیے جاری نہیں ہوا کیونکہ عمران صاحب کا حکم ہے. عمران صاحب کا حکم ہے کیونکہ سیاسی انتقام نیب کے ذریعے لینے کا یہ حکم جاری ہو چکا ہے. نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کے یہ سارے ثبوت ہیں, لیکن جلد یہ تمام سازشیں بے نقاب ہوں گی. حنیف عباسی صاحب کی بیٹی کے ساتھ جو ہسپتال میں واقعہ ہوا, اس واقعے کی سب سے پہلے تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. وہ ایک قابل ڈاکٹر ہے, اور جو راجہ بشارت صاحب ہیں انہوں نے حنیف عباسی صاحب کی بیٹی کے لیے نواز شریف کے خلاف 2 ریفرنسز کا فیصلہ آنے والا ہے, تو دوسری جانب ان کے چھوٹے بھائی اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. سپریم کورٹ میں آشیانہ حسین اسکیم کیس کے ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت جاری ہے. نیب پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف ضمنی ریفرنس تیار ہو چکا ہے. چیئرمین نیب نے ضمنی ریفرنس پر دستخط کر دیے ہیں. شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنا باقی ہے. جسٹس عظمت سعید نے ریمارک دیے, ریفرنس دائر نہ ہونے کی وجہ سے آپ ضمانت مانگ رہے ہیں. تفتیشی افسر کو سنے بغیر ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں کریں گے. عدالت نے کہا کہ ملزمان کی درخواستوں پر سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد ہوگی.
सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे की तकमील से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत ने पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी मंसूबे पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे का कौन सा हिस्सा अदालती अहकामात के मुताबिक हुआ, तफसील फराहम करें। अदालत ने ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी को भी 31 जुलाई तक की तोसी दे दी है। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। मंसूबे पर अदालती अहकामात के मुतालिक जो अमल दरामद है उसकी तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में जीआईटी की जानिब से आज हतमी रिपोर्ट जमा करवाए जाने का इम्कान है। अदालत उस्मा ने जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए खालिक दाद लख की सरबराही में जीआईटी तश्कील दी थी। अदालत ने जीआईटी को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाने वाले अनवर मजीद पहले ही हिरासत में है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जाली अकाउंट्स केस की समाअत 24 दिसंबर को करेगा। कराची की सिटी कोर्ट में लाउड स्पीकर एक्ट और इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में पुलिस कारनामा, मुकदमे की फाइल गायब कर दी गई। अदालत का SHO परवेज पर बरहमी का इजहार। अदालत ने कहा मुकदमे की पुलिस फाइल कहां है। पुलिस ऑफिसर ने कहा पुलिस फाइल मिल नहीं रही, ढूंढ रहे हैं। अदालत ने कहा कि मुकदमे की पुलिस फाइल पेश की जाए, बसूरत दीगर कार्रवाई की जाए। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। कराची में उज़्बेक शहरी को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम हो गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने कहा कि सिंध को इदारों ने आलमी यतीम खाना बना रखा है। अफगानी, बंगाली, उज़्बेक, वियतनाम, बर्मा, न जाने कहां से आकर लोग सिंध में आबाद हो गए हैं। इदारों की नहली की वजह से गैर मुल्कियों को कौमी शनाख्ती कार्ड भी जारी कर दिए जाते हैं। अदालत ने चेयरमैन नादरा, FIA और दीगर से जवाब तलब करते हुए कहा बताया जाए कितने गैर मुल्कियों को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। आपको आगाह करें कि कराची में उज़्बेक शहरी को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम हो गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने कहा कि सिंध को इदारों ने आलमी यतीम खाना बना दिया है। अफगानी, बंगाली, उज़्बेक, वियतनाम, बर्मा, न जाने कहां से आकर लोग सिंध में आबाद हो गए हैं। इदारों की नहली की वजह से गैर मुल्कियों को कौमी शनाख्ती कार्ड भी जारी कर दिए जाते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद शाह से। जुनैद, आगाह कीजिएगा इस समाअत से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में उज़्बेक शहरी को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने के हवाले से जो है वो सिंध हाई कोर्ट बरहम हो गई है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की जानिब से रिमार्क दिए गए कि सिंध को इदारों ने आलमी यतीम खाना बना दिया है, जबकि अफगानी, बंगालियों, उज़्बेक, बर्मा, न जाने कहां से आकर लोग जो है सिंध में आबाद हो गए हैं और इदारों की नहली की वजह से गैर मुल्कियों को कौमी शनाख्ती कार्ड भी जारी कर दिए जाते हैं। अदालत ने चेयरमैन नादरा, FIA और दीगर से जवाब तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने यह हिदायत की है कि बताया जाए कितने गैर मुल्कियों को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। जिला ठट्टा में कितने गैर मुल्की आबाद हैं, तफसीलात पेश की जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से SSP ठट्टा को ये हिदायत जारी कर दी है, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से अदालत में बताया गया कि वो तफसीली जवाब जो है वो अदालत में जमा करा देंगे। दरख्वास्त गुजार अब्दुल हई उज़्बेक शहरी हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने जो है ये अदालत को आगाह किया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और SSP ठट्टा और दीगर हुकाम से जो है वो जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, नादरा, FIA और पुलिस एहलकारों से इससे मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया गया है। जुनैद शाह तफसीलात बता रहे थे। कराची से आपको बता रहे हैं उज़्बेक शहरी को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने कहा कि सिंध को इदारों ने आलमी यतीम खाना बना रखा है। DIG साउथ इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डायरेक्ट उसका जो काज बना है वो डिहाइड्रेशन, जो कि बच्चों ने उल्टियाँ की और ये की, लेकिन इसका असल जो मंबा और मकसद जहाँ से ये शुरुआत एमिनेट हुई थी चीज़, वो गैर सेहतमंद खाना था जो बच्चों को खिलाया गया, जिसकी वजह से बहुत ही एक्यूट किस्म की फूड पॉइजनिंग हुई। तो मैं आपको सिर्फ चंद, क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस दौरान हमने सप्लाई चेन के हवाले से भी उनसे बहुत से सवालात किए। एरिज़ोना ग्रिल वाले सप्लाई चेन के हवाले से भी सही
मुनासिब हमें जवाब नहीं दे सके कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से मंगाते हैं और क्या तदाबीर करते हैं, कितने दिन आपके पास रहती है। बहुत सी जगहों से कि जी इधर मार्केट से ख़रीदते हैं, इधर से ख़रीदते हैं, जो कि इतने बेहतर लेवल के रेस्टोरेंट से हम तवक्को नहीं करते। आपकी तवज्जुह से फूड अथॉरिटी जो सिंध, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अभी एक्टिव भी हो गई है, ये उनको होना पड़ेगा। और आप रेस्टोरेंट ओनर्स को ये गुजारिश भी है कि बराए मेहरबानी हर चीज़ का रिकॉर्ड अपना रखें और ये चीज़ें कभी कभार बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को वाज़ेह जवाब नहीं दे सके तो वो आपकी वो समझा जाएगा कि बहुत सी चीज़ें आप छुपा रहे हैं। इसमें जो चीज़ें जिस तरह मैंने बताया, मैं साइंटिफिक या एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बायोलॉजिकल, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो खाने थे जो ज़्यादा एरिज़ोना ग्रिल से मिले और उनके स्टोर से मिले उसकी तो बात ही कुछ और है, लेकिन जो ज़्यादा मिले इनमें यीस्ट और मोल्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जो चीज़ें वहाँ पे रखी होनी चाहिए रेस्टोरेंट में, उनकी कैंटीन में जो होनी चाहिए उससे बहुत गुना ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे बैक्टीरियाज वहाँ पे मिले जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। आम बैक्टीरिया तो हर जगह पाए जाते हैं फूड आइटम्स में, लेकिन एक मिकदार उनकी और उनकी एक जो मायत है वो इतना नुकसान नहीं देती और फूड प्रिपरेशन और कुकिंग के दौरान ज़्यादातर वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनते हैं। उनमें लिस्टीरिया है, ई कोलाई है, सैल्मोनेला है और कॉलीफॉर्म है। ये बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमें डॉक्टरों ने बताया, कंसर्न फील्ड के एक्सपर्ट्स ने, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया भी कि जो डिले की एक बड़ी वजह ये हुई कि सिर्फ रिपोर्ट्स आने के बाद उनको डिसाइफर करना और उनको एनालाइज करना उसमें टाइम लगा। ये सब बैक्टीरिया और यीस्ट और मोल्ड्स न सिर्फ जो एक रीज़नेबल मिकदार होती है उससे बहुत ज़्यादा थे, बल्कि ये बहुत से आइटम्स में थे। इसके अलावा जिस तरह मशरूम्स थी बहुत ही ज़्यादा रॉटन थी जो वहाँ पे यूज़ हो रही थी और फुल ऑफ यीस्ट थी और मोल्ड्स थी। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन सब को जब हमें एविडेंस मिला पक्का और इसके बाद ही हमने आपसे शेयर किया, ताकि क्योंकि हमें इस दौरान इस बात का भी इदराक था कि खुदा न खासा अगर रीज़न कल कोई जहर खुरानी या कोई और चीज़ निकल आती है तो किसी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को उसको मिलाइन करना या उसको बिजनेस को बंद कराना वो भी मुल्की मफाद या में नहीं है। लेकिन असल चीज़ तक जब तक तह तक हम पहुँच न जाएँ उस वक्त तक हम ने काफ़ी इंफॉर्मेशन आपसे विथहेल्ड की। तो ये ब्रीफली है। इसके अलावा जो स्टोर से बहुत सी चीज़ें मिली जिसमें बताया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि ये इस स्टोर में यूज़ नहीं होती, लेकिन उधर जो काफ़ी मेयोनीज़ और दूसरी चीज़ें हैं वो साबित हो रही हैं कि वो इस स्टोर में भी यूज़ होती हैं। जबकि जो गोश्त 70 किलो रॉटन कंडीशन में और इतने साल 2015 का एक्सपायर गोश्त मिला, स्टेक बीफ स्टेक था, वो जो जबकि साबित नहीं हुआ कि वो बीफ ही इधर यूज़ होता था। वो बता रहे हैं कि इनका जो दूसरा रेस्टोरेंट खुलना था अभी डिफेंस में ही उसके लिए था और ये ख़त्म हो गया था, लेकिन उसको उस मौजूदगी और उसके साथ दूसरी चीज़ों का होना जो कि रेस्टोरेंट में यूज़ हो रही हैं, ये बज़ाहिर बहुत बड़ी कोताही है और ये भी इंसानी जान से आप खेल रहे हो अगर इस तरह की हरकत आप इंडल्ज हो रहे हो। तो ओवरऑल अनहाइजीनिक कंडीशंस उसकी थी और ये भी जो फूड पॉइजनिंग एक्यूट बनने की आई एम श्योर के उसमें सबब बनी होगी। तो ये ब्रीफ था हमारा। बाकी मेरे ख्याल में इसके अलावा इसमें हमने डीआईजी साउथ कराची जावेद आलम ओढू जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका ही कहना था कि बच्चों की अमवात के बाद तमाम इदारे मुतहरिक हुए, खासतौर पर सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से भी, और हमने तमाम तर पहलुओं से तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही आपको आगाह किया है।
कराची में सिंध फूड अथॉरिटी ने खोखरा पार्क के इलाके में छापा मारकर आवाम को नाकिस केचप, चटनी, कैंडी और अचार के नाम पर जहर खिलाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। केचप की तैयारी में टमाटर की जगह फ्लेवर्स, दिलकश साशे और बोतल में पैक करके मुख्तलिफ होटल्स को सप्लाई किया जाता था। सील किए गए यूनिट्स के प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम, लाल बेग, मक्खियों की भरमार और नीले ड्रम भी मौजूद पाए गए हैं। नाकिस केचप, चटनी, कैंडी और अचार के नाम पर जहर खिलाने वाली फैक्ट्री सील की गई है। इस वाक़े के बाद जो कि लिफ्टन के इस होटल में पेश आया था, सिंध फूड अथॉरिटी और मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो खुराक का शय खुरनोश के हवाले से तफ्तीश की जा रही है, तहकीक की जा रही है। जहां पर भी नाकिस अशिया मौजूद पाई गई हैं उन जगहों को सील किया जा रहा है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने फारूक नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना को IMF प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि IMF से मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। आज रात भी IMF से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुज़ाकरात हैं। उन्होंने बताया हुकूमत में आने के बाद IMF से कर्जा की बाकायदा दरख्वास्त नहीं दी। IMF से कहा कि अपना जायजा लेकर बताएं फिर दरख्वास्त देंगे। उन्होंने बताया हुकूमत बहुत सी मुआशी इस्लाहात करने जा रही है। सेल्स टैक्स और टैक्स रिफंड पर वाज़ेह पॉलिसी बना ली गई है। आपको करें कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने फारूक नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना को IMF प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि IMF से मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF, ANF और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। सामान की स्कैनिंग के दौरान मशकूक बैग से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई। जद्दा जाने वाली निजी फजाई कंपनी की परवाज में मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। शहजाद नामी मुसाफिर के सामान से 1 किलो 600 ग्राम आइस बरामद हुई। अहम कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF, ANF और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। सामान की स्कैनिंग के दौरान मशकूक बैग से करोड़ों रुपए की मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई। जद्दा जाने वाली निजी फजाई कंपनी की परवाज में मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर ममलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा, एक बार फिर तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने का अज़म दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को मनशियात से पाक करेंगे। मज़ीद कहा कि पहली बार कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागुजार करवाई गई। कब्जे की जमीन का एक एक जर्रा वागुजार करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नए पाकिस्तान में लाकानूनियत का कोई तस्वुर न करे। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा। मज़ीद कहा कि सेफ सिटीज प्रोजेक्ट पर कौम से धोखा किया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तहकीकात चेयरमैन नैब को खिराज तहसीन पेश किया। नए पाकिस्तान में जो ये सोच रखते थे कि पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा, कानून की अमल दरामद होगी, रिट को कोई चली नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। वो बलाएं जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था, वो लोग जिनको फैसिलिटेट किया जाता था, उनके लिए रूट लगते थे, उनको पुलिस सपोर्ट करती थी, उनको FIR काट ले तो छोड़े, उन्होंने अपने घरों में, अपने डेरों में अदालतें कायम की थी। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ड्रग माफिया है, इनको जब पकड़ा जाता है कुछ दिनों और हफ्तों के बाद इनको बेल ग्रांट कर दी जाती है। मेरी और आने वाली नस्लों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये उनको प्रमोट। वज़ीर आला पंजाब ने क्रशिंग सीजन शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर खुराक, सेक्रेटरी खुराक और कमिश्नर को भी हिदायत जारी कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि शुगर मिलें न चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काश्तकारों का इस्तेहसाल हम नहीं होने देंगे। काश्तकारों का इस्तेहसाल हम नहीं होने देंगे। शुगर मिल्स न चलाने के हवाले से तमाम तर जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। वज़ीर खुराक पंजाब, सेक्रेटरी खुराक और कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस सिलसिले में वाज़ेह जारी की है। शाबाश राजा बशारत। सूबाई वजीर बराए कानून ने सियासी मुखालफत के बावजूद मुखालिफ की बेटी के लिए आवाज उठाई। सियासत में रवादारी की नई मिसाल कायम कर दी। सियासी और अवामी हलकों में राजा बशारत के इकदाम की पजीराई। इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय सियासी रवादारी को खुशाइन करार दिया जा रहा है।
सियासत एक गोरख धंधा, कभी तख्त तो कभी तख्ता। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, समाजी ताल्लुकात अपनी जगह, दोनों को साथ साथ लेकर चलना जमहूरी रवायात की शान है। ऐसी ही रवायात के पासदार हैं राजा बशारत। सूबाई वजीर बराए कानून राजा बशारत सियासत में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी के बड़े सियासी हरीफ। जब बात रवायात और मेरिट की आई तो सूबाई वजीर बराए कानून ने इख्तलाफात को बालाए ताक रख दिया। डॉक्टर अरीबा की हिमायत में मैदान में आ गए। राजा बशारत समझते थे डॉक्टर अरीबा को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सियासी मुखालफत के बावजूद सूबाई वजीर बराए कानून ने खामोश रहना मुनासिब न समझा। MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल तारिक न्याजी को फोन कॉल करके डॉक्टर अरीबा को दोबारा ट्रांसफर करने का कहा। डॉक्टर तारिक के इनकार पर सूबाई वजीर बराए कानून के सख्त रिमार्क्स को सियासी मुदाखलत का नाम दिया गया। मीडिया में भी शोर मचा, हकायक से पर्दा उठा तो नजर आया राजा बशारत का मकसद सियासी मुदाखलत नहीं, सियासी मुखालिफ की बेटी को मुबैना इंतकामी कार्रवाई से बचाना था। मामले की तहकीकात हो रही हैं। रिपोर्ट जो भी आए, सियासी और समाजी हलकों में राजा बशारत की रवादारी का खैर मकदम किया जा रहा है, जिस पर यही कहा जा सकता है शाबाश राजा बशारत। कोयटा से अगवा होने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम बाजियाब ना हो सके। डॉक्टर्स की तंजीमों ने डॉक्टर इब्राहिम खलील की अदम बाजियाबी पर इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी है। हड़ताल के बायस मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ बलोच सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, BMC के नेरो डॉक्टर इब्राहिम खलील के जो है अदम बाजियाबी पर डॉक्टर्स का हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी तमाम सरकारी अस्पतालों में जारी है। ये हड़ताल की कॉल डॉक्टर एक्शन कमेटी और दीगर डॉक्टर तंजीमों की जानिब से दिया गया है, जिसके तहत सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोयटा समेत इन इलाकों में डॉक्टर्स OPDs का बाइकाट कर रहे हैं। बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, पहुँचे हैं? आया है सर, मैं से आया अभी सर, अभी हम लोग मुश्किल पड़ गया भाई, ये बच्चे का तबीयत ख़राब है। BMC पर ले गया, शेख जायद अस्पताल पर ले गया इसको, उधर भी हड़ताल, इधर हम लोग मुश्किल पड़ गया है। अभी हम लोग हैरान मत जाओ, फिर हम लोग के किराया गरीब आदमी मुश्किल बन गया है हम लोग। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने इस सूरत हाल के हवाले से जो है एक जनरल बॉडी का इजलास भी तलब किया है। आज थोड़ी देर में जो है इनके जनरल बॉडी का इजलास होगा और इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। उनका ये कहना था इस इजलास में हड़ताल के हवाले से अपना लाएअमल तय करेंगे, क्योंकि हुकूमत को उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 48 घंटे में अदम बाजियाबी पर उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में वो अहम फैसले कर सकते हैं, एमरजेंसी सर्विस भी बंद कर सकते हैं। तो इजलास थोड़ी देर बाद डॉक्टरों का यहाँ पर सिविल अस्पताल में होगा। जी ठीक है आसिफ बलोच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि हैदराबाद के करीब जाम शोरो पावर हाउस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन की करप्शन के खिलाफ पैगाम यूनियन के चेयरमैन ने आला हुकाम को दरखास्तें बमा सबूत विफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी, जिस पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। देखिए ये रिपोर्ट। 880 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला जामशोरो पावर हाउस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन समेत दीगर अफसरान की मुबैना बदउनवानियों और नाअहली के सबब रोज बरोज अबतरी का शिकार होता जा रहा है। इस हवाले से वाबदा पैगाम यूनियन के मरकजी चेयरमैन साजन पवन ने विफाकी वजीर बराए एनर्जी उमर अयूब खान और विफाकी सेक्रेटरी एनर्जी इरफान अली को तहरीरी दरखास्तें बमाए सबूत के इरसाल की हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि वहाँ जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है शमसुल आरफीन, वो इंतहाई करप्ट है। करप्ट के इस हवाले से है कि वो फर्नेस आयल की, जब वहाँ फर्नेस आयल था उस चोरी में वो इन्वॉल्व था, एक मरतबा उसको नौकरी से भी निकाला गया था। जिनमें बताया गया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन ने जामशोरो पावर हाउस को करप्शन का गढ़ बनाया हुआ है। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए जाते हैं, कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं किया जा रहा। रिटायर और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को वाजबात की अदायगी के लिए धक्के खिलाए जाते हैं। दरखास्त में मुतालबा किया गया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन के असासों की तहकीकात की जाए और उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ जामशोरो। शेखुपुरा में कत्ल होने वाले कमसिन बहन भाइयों की लाशें किलावटवा नहर से निकाल ली गई। दोनों लाशों को बोरी बंद करके नहर में फेंका गया था। मरकजी मुलजिमा समेत 4 अफराद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 2 रोज कबल 2 साला खदीजा और 3 साला तौहीद जो जड़ावाला से अपने ननिहाल आए हुए थे कि मुलजिमान ने अगवा कर लिया था।
گودرا کے علاقے ندیم پارک سے 6 ماہ قبل اغوا ہونے والے 10 سالہ بچے کی لاش سراج ٹاؤن میں کوڑے کے ڈھیر سے برآمد ہوئی۔ بچے کے گھر میں نامعلوم شخص کی جانب سے پرچی پھینکی گئی جس پر بچے کی لاش کا پتہ درج تھا۔ پرچی پھینکنے والے شخص کے مطابق بچے کو 3 ملزمان نے زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش کوڑے کے ڈھیر میں چھپائی تھی۔ نامعلوم شخص کی جانب سے لکھا گیا کہ مجھے واقعے کا علم ہونے پر ملزمان نے منہ بند رکھنے کے لیے 30,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن مجھے پیسے نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے میں بچے کے قتل کا بتا رہا ہوں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ راج نافذ کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مودی سرکار کا ہر اونچا ہتھ کنڈا آزمایا جا رہا ہے۔ نریندر مودی نے ایک بار پھر نہتے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی سنگین سازش پر عمل درآمد تیار کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وادی میں پہلے ہی 6 ماہ سے گورنر راج نافذ ہیں۔ گورنر راج کی مدت ختم ہوتے ہی صدارتی راج نافذ کرنا بھارتی افواج کو کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کا لائسنس دینے کے مترادف ہوگا۔ سری لنکا میں 10 سال سے قید محمد کاشف کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ کاشف کے اہل خانہ نے کاشف کی رہائی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم سے اپیل کر دی۔ وقاص شراز کی رپورٹ۔ سری لنکا میں قید پاکستانیوں میں ایک نام محمد کاشف کا بھی ہے، جسے سری لنکا پولیس نے 10 سال سے حراست میں رکھا ہوا ہے۔ محمد کاشف کام کے لیے سری لنکا گیا مگر اسے پولیس نے جیل میں ڈال دیا، جس کے باعث کاشف کے اہل خانہ دن رات اپنے پیارے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ امبیسی کے ساتھ ان کی کافی کانٹیکٹ ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ایک سہیل شاہی صاحب ہیں جو ان پہ تشدد کر رہے ہیں زیادہ، ان کی بات سنوائی نہیں، بالکل بھی نہیں سنی جا رہی۔ 2 دن سے سٹرائک چل رہی ہے، اسی وجہ سے پریشان ہے۔ محمد کاشف کا والد اپنے جوان بیٹے کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر خاک حقیقی سے جا ملا، جبکہ اس کی والدہ پل پل تڑپ رہی ہے کہ اس کے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے۔ میرے بچے نے بھیج دیں، عمران خان کے کرنی کے میرے بچے نے بھیجے۔ صاحب سے اپیل کرنی ہے کہ باقی میرے بچے نے بھیجے بھگوان۔ کاشف کے اہل خانہ نے چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ کاشف سمیت تمام پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے سفارتی سطح پر اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین شوکت ملک کے ساتھ وقاص شراز، نیو فیصل آباد۔ انسانی حقوق کی یونیورسل ڈکلیریشن کے 70 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا۔ اقوام متحدہ ایوارڈ پاکستان کی نامور شخصیت آسما جہانگیر کو بھی دیا گیا۔ آسما جہانگیر کو قومی سطح کے علاوہ عالمی سطح پر بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے پر ایوارڈ دیا گیا۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، آسما جہانگیر کو اقوام متحدہ نے انسانی حقوق ایوارڈ دے دیا۔ آسما جہانگیر سمیت دنیا بھر سے 4 افراد کو اس اعزاز سے نوازا گیا۔ ایوارڈ نیو یارک میں آسما جہانگیر کی بیٹی منیزہ جہانگیر نے وصول کیا۔ منیزہ جہانگیر کا کہنا تھا کہ والدہ کے ایوارڈ کو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں اور پاکستانی خواتین کے نام کرتی ہوں۔ دھمک میں سرکس کے نظارے پریاں بھی زمین پر اتر آئیں۔ ایکواڈور میں فیسٹیول کا اختتام بھی آتش بازی پر ہوا۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہے۔ ہمیں اجازت دیں اور آپ دیکھیں فلم ونڈر پارک کی جھلکیاں۔ Time to bring the park back to life. Who's with me? Oh no. He's allergic to volunteering. Go big or go home. We need backup. Nice birdie. Go, Cooper. Well, that didn't work. At least we got dinner.